زمینوں زماں تمہارے لیے، بولیں زمینوں زماں تمہارے لیے، مکینوں مکاں تمہارے لیے، چنینوں چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے میری باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرو، بس انشاءاللہ العزیز 11 بجنے میں 5 منٹ کا ٹائم اور بچا ہے، بس آپ حضرات 10-5 منٹ اور مجھے سماعت کر لیں، اس کے بعد میں صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے گا۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تلک کے ہماری بات کو سنیں، آپ بغور سماعت کریں اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کر کے جانا۔ آج جب صبح کو سویرے اٹھنا، گلی سے گزرنا، تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ میں تو جلسے سے آیا ہوں، میں تو غوث کی محفل سے آیا ہوں۔ جب صبح سویرے اٹھ کر کے گلی سے گزرنا، اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کر کے کہہ دے ہمیں جب سے یہ مصطفیٰ کی محفل سے آیا ہوا ہے تو اس کا چلنا لاجواب ہے، اس کی ہر ایک ادا لاجواب ہے۔ جب یہ اتنا لاجواب ہے تو یہ جس کا کلمہ پڑھتا ہوگا وہ نبی کتنا لاجواب ہوگا، جس ولی کا تذکرہ سن کر کے آیا ہے وہ بڑے پیر کتنا لاجواب ہوں گے۔ آؤ سرکار اعلیٰ حضرت کی شعر کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، اس کا مفہوم یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں او دنیا والو، زمین بنائی گئی اللہ نے بنایا ہے، مگر اللہ نے اگر بنایا ہے تو اپنے مصطفیٰ کے ذریعے بنایا ہے۔ یہ آسمان کو مصطفیٰ کے ذریعے بنایا گیا ہے، زمین و آسمان کو نبی کے صدقے میں بنایا گیا ہے، جنت کو یعنی نبی کے صدقے میں بنایا گیا ہے، ہر ایک چیز کو نبی کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ مگر آؤ آج صرف درگا پور ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں غوث اعظم کے دیوانے ہیں، جہاں جہاں ان کے مستانے ہیں، جہاں جہاں ان کے چاہنے والے ہیں، جب یہ 11ویں کا مہینہ آتا ہے ہر ایک دیوانہ سرکار بڑے پیر کے نام سے اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اب یارو یہ نہ سوچو کہ یہاں پر کتنے لوگ آئے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ جس جگہ پر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے، تو یہ دیکھا جائے رب کائنات آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا کرتا ہے۔ یہی تلک کے محدود نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لایا کرتے ہیں۔ آپ کہو گے قاری صاحب آخرکار جب مصطفیٰ آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو سنو، آخرکار سوال قبر کے اندر ہوتا ہے، قبر میں جب سوال ہوگا وہاں پر مصطفیٰ نظر آتے ہیں، دنیا کی محفلوں میں نظر کیوں نہیں آتے؟ عالم تصور میں میں نے عریضہ لگایا، وہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا آج درگا پور کی سرزمین ہے، تیرے نبی تیرے چاہنے والے ہیں، اے میرے مولا آخرکار وجہ کیا ہے، آخرکار راز کیا ہے؟ اے آقا بتا دو۔ آج اپنی دنیا کی محفل لوگ سجاتے ہیں، آپ کی محفل سجاتے ہیں، پر آپ نظر نہیں آتے، قبر میں نظر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او دنیا والو، دنیا میں اس وجہ سے نظر نہیں آتا ہوں کہ دیکھوں تو مجھے بغیر دیکھے مانتا ہے یا نہیں، اور قبر میں نظر اس لیے آؤں گا دیکھوں تو مجھے دیکھ کر کے پہچانتا ہے یا نہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ سرکار غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اب اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے نبی کی تعریف کی ہے۔ آپ اور کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کی دھرم کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یارو میرے مصطفیٰ کا ذکر قرآن کے ہر ایک آیت کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر ایک آیت کے نیچے مل رہا ہے، مگر آخرکار وجہ کیا ہے؟ آج صرف ہم ہی نہیں بلکہ نبی کی تعریف غیروں نے بھی کی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں گا، دیش کسی کا ہو سکہ پانی اپنے ہی دیش کا چلا کرتا ہے، میں تو نہیں بالی مانچی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیش کسی کا ہو مگر جہاں جہاں میں گیا ہوں الحمدللہ سکہ اپنا چلتا ہے۔ اور انڈیا میں تو مودی کی حکومت ہے، اس نے 500,000 کا نوٹ بند کرا دیا۔ نیپال میں جس دن اگر میری حکومت آئے گی سب سے پہلے 5 کا نوٹ بند کروں گا، سمجھ رہے؟ جوڑو دیکھو تو جھوا بھر جوڑو آوے
बउआ भर ये आलम पाया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आओ थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को समाअत करो। ए इस्लाम के मुकद्दस बेटो, मेरे मुस्तफ़ा की शान इतनी बड़ी शान है कि यानी मुस्तफ़ा का शान, जब यानी मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई तो आपने अपने सर को सजदे में रखा। यहाँ से मैं गौसे आजम की तरफ मंसूब करना चाहता हूँ। आओ जरा समाअत करो। सरकार पैदा हुए, अपने सर को सजदे में रखा, जुबान से क्या कहा, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। मैंने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मतों ने आपको देखा नहीं, आपकी उम्मतों ने आपको पहचाना नहीं, फिर आप अपनी उम्मत को बख्शवा रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते, दुनिया वाले हमें देखें या ना देखें, मदीने वाले मुस्तफा अपनी उम्मत को खूब देख रहे हैं। आका अपनी उम्मतों को खूब समाअत फरमा रहे हैं। मगर आओ जरा देखो, जब मेरे मुस्तफा की आमद हुई, उस तारीख के दिन में पूरी दुनिया के घरों में कोई बच्ची नहीं पैदा हुई थी, बल्कि बच्चों की पैदाइश हुई थी। वजह क्या है? ताकि रब्बे कायनात बताना चाहता था, वो दुनिया वालों, यानी ऐसा दौर चल रहा था कि लोगों के घरों में अगर बच्ची पैदा हो जाती तो उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करते। इस वजह से हमने अपने महबूब की पैदाइश की खुशी में मैंने बच्चों को जन्म दिया है, ताकि कोई अपने यहाँ घर में मातम ना करे, कोई गम में न डूब जाए। जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो पूरी कायनात में बच्चों की विलादत हुई। मगर सरकार बड़े पीर गौसे आजम की जब विलादत होती है तो एक दो बच्चे नहीं, इधर बड़े पीर पैदा हुए हैं। अल्लाह के फजलो करम से बगदाद की सरजमीन पर 1100 बच्चों की विलादत होती है, और 1100 जो बच्चे पैदा हुए थे बड़े पीर के सजदे में सारे बलि बन गए थे। ये बड़े पीर की शान का आलम है। बड़े पीर अगर पैदा हो तो 1100 बच्चे साथ में आए, और उनके करम से 1100 बच्चे इतने बड़े वली बने कि तारीख के अंदर आया है कि वो बच्चे वली कामिल कहलाने लगे। समझ रहे हैं? सरकार गौसी आजम फरमाते हैं, दुनिया में उस वक्त तलक के कोई वली नहीं हो सकता जब तलक के उसके विलायत में मेरी विलायत का मुहर न लग जाए। ये बड़े पीर की शान है। मेरे बड़े पीर अगर पैदा हुए तो दूध नहीं पिया। आज हमारे घर के बच्चे पैदा होते हैं, माँ अपने छातियों को निकाल करके उस बच्चे के मुंह में डालती है ताकि मेरा लाल दूध पी ले। मगर बड़े पीर की जब विलादत हुई, माँ ने बड़ी लाख कोशिशें की है। माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, बाप का नाम अबू साले मूसा जंगी दोष है, बेटे का नाम शाह अब्दुल रज़्ज़ाक है। मगर जानते हो मुसलमानों, सरकार बड़े पीर की माँ ने अपनी छातियों को निकाल करके बेटे बड़े पीर के मुंह में देती है, मगर बेटा गौसे आजम दूध नहीं पीता। जब शाम का सूरज डूबने को करीब आया है, जैसे मगरिब की अजान मस्जिद में पुकारी गई है, बेटे ने खुद दूध को तलाशना शुरू कर दिया है। पता ये चलता था कि पूरे दिन यानी आपने रोजा रखा है। जब शाम का इफ्तार का टाइम आया तो आपने माँ के दूध से इफ्तारी की है। यही तलक के महदूद नहीं, मेरे गौस का तज़किरा इतना बड़ा तज़किरा है कि जानते हो मुसलमानों, एक मर्तबा बड़े पीर बगदाद की सरजमीन पर गुजर रहे थे, एक गली से जा रहे थे। अचानक में क्या देखा कि आसमान का बादल बन गया। जब आसमान का बादल बना है, गायब से आवाज आती है, ए बेटा अब्दुल कादिर सुनो, क्या तुम आशिक बनना पसंद करोगे या महबूब बनना पसंद करोगे? तरफ के बोल दे या गौसे आजम, आओ जरा समाअत करो। मेरे बड़े पीर के कान में आवाज आती है कि आशिक बनना पसंद करोगे या तुम महबूब बनना पसंद करोगे? बड़े पीर बड़े परेशान हो गए, दौड़ करके अपने घर में आए हैं। अर्ज करने लगे, अम्मी जान आज गजब हो गया। अर्ज करने लगी, बेटा क्या हो गया? ओ अम्मी जान, आज मैं जब गली से गुजर रहा था तो आसमान से ये आवाज आई है, मैं क्या जवाब दे दूं? माँ ने कहा, बेटा इसी बगदाद में एक अल्लाह का बंदा जिसको दुर्वेश दुनिया कहा करती है, वो रहा करती है, उसकी जात है, उसके पास चले जाओ और उससे पूछ लो कि मैं आशिक बनूं या महबूब बनूं। बड़े पीर दौड़ करके गए हैं, जा करके अर्ज करने लगे, वो दुर्वेश बता तो सही, गैब से आवाज आई है कि मैं यानी आशिक बनूं या महबूब बनूं।
करूं। हजरत बड़े पीर ने जब इस बात को कहा है, उस दुर्वेश ने कहा था, बेटा आज नहीं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, बल्कि कल तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। बड़े पीर लौट करके घर पे गए हैं। रात की तारीकी खत्म हुई, लोग अपने अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं। फजर की नमाज बगदाद में अदा करने के बाद में आप दौड़ करके गए हैं उसी दुर्वेश की बारगाह में। जब दुर्वेश के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, दुर्वेश मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ लोग जमा है। आपने पूछा था, बताओ लोगों वो दुर्वेश किधर गया? लोगों ने कहा था, वो बड़े पीर, वो दुर्वेश का तो इंतकाल हो गया। बड़े पीर परेशान हो गए, अर्ज करने लगे उसकी कब्र किधर है? लोगों ने कहा था, वो बड़े पीर, उसके मजहब का मुझे पता नहीं था, उसको दफनाया नहीं गया है, बल्कि सुनसान चटियल मैदान में ले जाकर के छोड़ करके लोग चले आए हैं ताकि उसके लाश को चील और कव्वे खा ले। बड़े पीर दौड़ करके गए हैं, उस जंगल की वादी मैदान में पहुंचे हैं, उस सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। बड़े पीर क्या देखते हैं, चील और कव्वे जुटे हैं, साथ में कुत्ते भी हैं, नोच नोच करके खा रहे हैं। बड़े पीर दूर खड़े होकर के अर्ज करने लगे, ओ दुर्वेश, तूने मेरे साथ ना इंसाफी कर दी। तूने मुझसे वादा किया था कि कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा। ओ बड़े पीर ने कहा था, ओ यानी दुर्वेश, पता तो सही मेरे सवाल का जवाब क्या होगा? मैं आशिक बनूं या महबूब बनूं? तो उसी लाश से आवाज आती है, ओ बेटा देख, मैं आशिक बना था तो मुझको दुनिया ने ठोकर मार करके सुनसान जगह पर छोड़ दिया। मेरे लाश को जंगल के शेर खा रहे हैं, जंगल के दरिंदे खा रहे हैं, जंगल के भेड़िया खा रहे हैं, आसमान के चीला और कव्वे खा रहे हैं। बड़े पीर फरमाते हैं, अगर इतना ही फायदा है तो गौसे आजम महबूब नहीं बल्कि आशिक ही बनना पसंद करेगा। क्यों? वजह यह है ताकि उनके राह पे जब जाऊं, मेरे जिस्म को लोग जानवर नोच नोच करके खाए, तो ताकि हर एक रग मेरा बोले, ए परवरदिगार, मैं दुनिया के नाम से नहीं बल्कि अपने नाना के नाम पे अपने जिस्म को लुटा करके आया हूं। वो बड़े पीर की शान है, बड़े पीर का बहुत बड़ा मर्तबा है। यारो, अपनी किताबों में तो तज़किरा मिल रहा है और धर्म की किताबों को देखा जाता है तो पता ये चलता है मेरे मुस्तफा का तज़किरा इधर भी है, मेरे मुस्तफा का तज़किरा उधर भी है। बोल दे सुभान अल्लाह। आप कहोगे किधर है तो समात करो, हमारी तरफ 4 किताब मशहूर है आसमान से उतरी। कुछ और ऐसे सहीफे हैं, एक किताब का नाम तौरात है, दूसरी किताब का नाम ज़बूर है, तीसरी किताब का नाम इंजील है, चौथी किताब का नाम कलाम पाक है। मगर सुनो, उन लोगों के धर्म की किताबों को उठा करके देखें तो उनके पास 4 वेद हैं, 18 पुराण है, गीता है, रामायण है, संस्कृत की किताबें हैं। हमने एक पंडित से पूछा, बता तो सही ओ पंडित, तेरे किताबों में मेरे नबी का तज़किरा मिलता है या नहीं? तब एक हिंदू शायर ने कहा था, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बूए शिफा लाती है। रसूले पाक को कहते हैं जो अपनी तरह बशर, हम तो पंडित हैं मगर हमको हया आती है। वो पंडित से मैंने पूछा, वो पंडित बता तो सही, मेरे मुस्तफा का तज़किरा अपनी किताब में मिलता है मगर तेरी किताबों में क्या मिल रहा है? तब वो पंडित कहने लगा, वो कारी राहत रसा नहीं पाली, तुम्हारी किताबों में तो मिल रहा है पर हमारी किताबों भी में मिला है। मैंने पूछ लिया क्या मिलता है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है? तब वो पंडित कहने लगा, ओ कारी साहब सुनो सुनो, मेरे किताबों में तुम्हारे नबी का नाम मौजूद है। मैंने पूछ लिया कहाँ मौजूद है? तब वो पंडित कहने लगा, सुनो, मैं खोलता हूँ पुराण की किताबों को और तमाम सारी धार्मिक किताबों को। तब उसने पलटना शुरू कर दिया, पढ़ते पढ़ते एक पेज पे जाकर के उसकी नजर जम गई और कहने लगा, ओम गणेश चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम। मैंने पूछा पंडित इसका अर्थ क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसकी वजह क्या है? तब वो पंडित जवाब देता है, इसका माना जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। इसका मफहूम समझना चाहते हो? हाँ मैं समझना चाहता हूँ। तब वो पंडित कहने लगा, मैंने पूछ लिया पंडित क्या मेरा मुस्तफा पहाड़ की तरह है? तब वो कहता है पर्वतम चरणम शीशमनम,
ہمیں پہاڑ کو بلندی ملی ہے تو دنیا کے لال کے ذریعے نہیں بلکہ آمینہ کے لال کے ذریعے ملی ہے، عبداللہ کے لختے جگر کے ذریعے ملی ہے۔ پھر آگے پڑھو تو پتہ یہ چلتا ہے تلسی بھجن بھجن ست گوئی بنا محمد پار نہ ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تلسی داس کہتے ہیں آپ دنیا میں کسی کا بھی نام جپنا چاہتے ہو تو جپ لو، تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا جب تلک کی عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کا سہارا نہیں لوگے، اس وقت تلک کے تیرا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تلسی بھجن بھجن ست گوئی بنا محمد پار نہ ہوئی، سندر روپ کمل مسکائی نام محمد جگ جگ چھائی۔ وہ تلسی داس کہتا ہے وہ دنیا والوں مصطفیٰ کا تذکرہ تم کہتے ہو، ہمیں جب ہمارے ایشور جسے پاربتی اور مہادیو کہا جاتا ہے، جب سری لنکا کی بھومی پر یہ دونوں کی پیدائش ہوئی تو مہادیو نے اپنی پاربتی کو بلا کر کے کہا تھا وہ پاربتی سن لے میں نے آج کی رات خواب دیکھا۔ وہ پاربتی نے کہا تھا وہ میرے مہادیو تم نے کیا خواب دیکھا؟ تب مہادیو نے کہا تھا پاربتی میں نے خواب میں دیکھا اس پرتھوی کے اوپر، اس بھومی کے اوپر، اس زمین کے اوپر ایک ایسے بالک کی آمد ہونے والی ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات منور ہو جائے گی۔ تب پاربتی نے پوچھا تھا مہادیو اس بچے کا نام کیا ہے، اس بالک کا نام کیا ہے؟ تب مہادیو نے کہا تھا او پاربتی اس بیٹے کا نام آسمان پہ احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دھرم کی کتابوں میں تو مل رہا ہے، اوروں کے دھرم کی کتابوں میں بھی میرے مصطفیٰ کا تذکرہ موجود ہے۔ سماعت کرو اسلام کے مقدس بیٹو، ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے اسلام والے ہم ہیں، قرآن والے ہم ہیں۔ ذرا سماعت کرو یہ اسلام پھول کی بستر پہ سو کر کے نہیں آیا۔ آج ہم پارٹیوں میں بٹ گئے، آج ہم آپس میں بٹ گئے۔ یہ اسلام ہمارا بٹوارا نہیں سکھاتا بلکہ اسلام اسی کو کہتے جہاں چین ہوا کرتا ہے۔ ہم آپس میں بٹ گئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں۔ ہمیں یارو تم نہیں مارے جاؤ گے تو کون مارا جائے گا؟ ابھی قاری غلام نبی سے آپ نے سماعت کیا فلسطین کی سرزمین پر نہ جانے کتنے بچے شہید ہو گئے، نہ جانے کتنے سہاگن کا سہاگ اجڑ گیا، نہ جانے کتنے باپ یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ مگر یارو میں یہ نہیں کہتا کہ تم فلسطین میں چلے جاؤ، فلسطین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے گاؤں میں مسجد ہے، دن میں 5 ٹائم اذان نماز ہوتی ہے، وضو بنا جا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے، عرض کر دے پروردگار سجدے میں سر کو رکھنا میرا کام ہے، غیب سے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا تیرا کام ہے۔ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم مٹ جائیں گے۔ مگر آج ہم تو آپس میں بٹ گئے، بٹوارا کر لیے۔ اسلام پہ تم لوگ بانٹ کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ہم آج اسلام کو بھلا دیے۔ اسلام کیا ہے؟ صرف مرغا پیسہ کھا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ سماعت کرو اسلام کے مقدس بیٹو، مسلمان اسے کہتے ہیں جو نبی اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرے، وہی سچا مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر نبی کے صحابہ نے کیا کیا تھا؟ نبی کے صحابہ کبھی آپس میں بٹوارا نہیں کرتے تھے۔ نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ آپ اگر کہہ دے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، آپ اگر کہہ دے تو ہم اپنی گردن کو کٹا دیں۔ یہی تو جنگ جو فلسطین شروع ہے نا اس وقت، سمجھتے ہیں وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے،
وہاں پر میرے مصطفیٰ نے تمام نبیوں کی جماعت سے امامت فرمائی ہے، مگر یہ بھی ساتھ میں سن لے، یہ صرف نہ سمجھے کہ فلسطین ہی کے مسلمانوں کا وہ مسجد اقصی ہے، بلکہ تمام سارے جہان کے مسلمانوں کا وہ مسجد اقصی ہے، اس لیے کہ کعبہ کے بعد میں اگر اس روئے زمین پر کوئی دوسری مسجد بنی ہے تو وہ مسجد اقصی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم نے تو بھلا دیا، تاریخ کو بھلا دیا، بٹوارے میں بٹ گئے، پھر بھی کہتے ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں، مدرسے میں پڑھائی ہوتی بچوں کو نہیں بھیجتے، 1000 روپیہ 2000 روپیہ دے کر کے ٹیوشن انگلش پڑھواتے ہیں، تب ہماری قوم کہتی ہمارا بچہ انگلش نہیں جانتا، اگر بن جائے گا مولوی تو انگلش کیا آئے گا اسے۔ سنو، کسی نے مجھ سے انگلش میں سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا میرے اسلام کے لیے پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، میں تمہارے ہی زبان میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ The world a true religion that is Islam because by force محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم peace be upon him، ہمیں جو اسلام ہے یہ میرے مصطفیٰ کا پھیلایا ہوا اسلام ہے، دنیا چاہے کہ ہم ختم کر دیں تو سن لے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کل کے مسلمان جو کم تھے، سنیں، میں 11 بجے مجھ کو ٹائم دیا گیا تھا، 15 منٹ ضائع ہو گئے، زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، بس 2-3 منٹ اور سماعت کریں۔ آج ہم قوم کے نام پہ بڑھ گئے، کہتے وہ بہنا ہے، وہ شیخ ہے، وہ منصوری ہے، وہ یا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بٹوارے پہ نہ رہو، بلکہ ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کے سینے کے دل کے اندر جو دل ہے، اگر اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو، ہم کو خبر ملے تو ہمیں زیادہ تکلیف ہو جایا کرے، اسی کو مسلمان کہتے۔ مگر نہیں، پڑوس میں کوئی مارا جاتا ہے تب دوسرا جا کر کے دوسرے کے کان میں بہت اچھا ہوا فلانا مارا، یہ عالم پایا جا رہا ہے۔ یہ بیماریاں تو زیادہ تر بہنوں میں ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی جھگڑے ہو گئی تو ایسا کرو سب چیز بند، ساتھ میں خاندانوں بند، یہ عالم پایا جا رہا ہے۔ اسلام کی مقدس بیٹیوں، نبی کی بیٹی فاطمہ نے بروز محشر میں اگر تجھ سے سوال کر لیا تو تم کیا جواب دے پاؤ گی؟ تو کہو گی ان کے پاس اولاد تھی، میرے پاس بھی اولاد تھی، فاطمہ کی کنیزوں، جس طریقے سے فاطمہ نے پیدا کیا تھا اسی طریقے سے تم نے پیدا کیا ہے، مگر ان کا مشن تھا، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو کٹا دو، بلکہ ہو سکے تو فاطمہ کے غلام بنا دو۔ اگر تم نے فاطمہ کا غلام بنا دیا تو سمجھو یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیڑا، وہاں بھی بیڑا۔ ہاں تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ۔ مدرسوں میں پڑھائی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہا فائدہ بھیجے قاری انور کے مدرسہ میں، وہی دال روٹی ساگ بھات، ہاں وہی قرآن خوانی والا بات۔ جو مولوی کی زندگی ہے اس سے بڑھ کر کے ایک 50,000 روپیہ مہینے کا کماتا ہو، جتنا مولوی کے جسم سے خوشبو آئے گی اتنا 50,000 والے کے جسم سے نہیں مل سکتی ہے۔ جو چین کی زندگی مولوی میں ہے، جب تم اپنے بچوں کو مولوی بنا دو گے تو باپ کا ادب کرنے کا طریقہ تجھے بتا دے گا، ماں کے ادب کا طریقہ تجھے بتا دے گا، بھائی کے ادب کا طریقہ بتا دے گا۔ مگر آج حال یہ نہ پوچھو، چھوٹا بھائی ہے تو بڑا بھائی سے کہتا ہے بھیا تنی لائٹر دے دو سگریٹ جلائی لو، یہ عالم۔ چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی سے سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر مانگ رہا ہے، تب یہ مسلمان کہتا ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں جب تیرے اوپر مصیبت آن پڑے تو کسی نیتا اور بدھائک کا چکر نہ لگاؤ، اگر تیرے اوپر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آ کر کے گھیر لے تو چلے جاؤ بابا کٹی میں، انہی قاری انور کے پاس چلے جاؤ، عرض کر دو بچے کہاں ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بچوں کے قریب جاؤ، اپنے آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب بہاؤ، رو رو کر کے کہو بچوں ہم
बड़े परेशान हैं, हम बहुत मुसीबत ज़दा है, तुम मेरे हक में दुआ कर दो। इन बच्चों ने अगर तेरी बात को अपने दिल पे ले लिया, हाथ उठा करके दुआ कर दिया, तो दुआ बाद में खत्म होगी। रब्बे कायनात मुसीबतों को पहले दूर फरमा दे। मगर नहीं, बाप मरे तुम्हारे, मौलवी साहब कहाँ है कुरान खानी पढ़े। ये आलम पाया जा रहा, मौलवी साहब नाम है। एक दिन तब ये हाल हुई है, आयो दोबारा चंदा लिए, आयो चंदा लिए, तब बताइए ये आलम पाया जा रहा। क्या चंदा तुम मौलवी को देते हो? जिस तरीके से मस्जिद अल्लाह का है, उसी तरीके से मदरसा भी रसूलुल्लाह का है। तुम नबी के नाम पर दे करके मौलवी पर एहसान जिताते हो, शर्म आनी चाहिए। हजरत अबू बकर से मेरे मुस्तफा ने कहा था, तुम खर्च करना चाहते हो खर्च कर लो। अबू बकर ने सारा ले लिया, सब कुछ ले जा करके कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल हबशी को जालिमों ने इस तरीके से मारा, बल्कि उमय्या बिन खलफ हजरत बिलाल के दोनों हाथों को रस्सियों से मिला करके बांध देता। जिस तख्त पर सोता उस तख्त के पावे के नीचे हजरत बिलाल के हाथ को दबा देता। पूरी रात तड़पते, पूरी रात रोते, सुबह की सफेदी नमूदार होती तो उमय्या पूछता, ओ बिलाल क्या तुझे दर्द नहीं होता? हजरत बिलाल कहते, उमय्या सुन ले, जो नबी से प्यार करता है उसे दर्द नहीं हुआ करता। हमारा अकीदा ये होना चाहिए। मगर नहीं, मौलवी साहब फातिहा करे चलो, मौलवी साहब नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए बहुत बुरा। ये आलम पाया जा रहा है, इमामत खतरे में आ जाती है, मदरसा खतरे में आ जाता है। क्यों? आप तुमको भगा दिया जाएगा, तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। यारो एक आखिरी बात सुन ले, दूसरों से फातिहा कराने से बेहतर यह है कि अपने आप तुम फातिहा करो। ये हमारी सीधी सादी कौम कहती है, कारी साहब हम तो जानते ही नहीं, भोजपुरी वाला गाना एक दर्जन याद करे हैं, फातिहा नहीं याद। ये आलम पाया जा रहा है। सुनो, फातिहा में 300 पारा नहीं पढ़ा जाता, फातिहा में कोई और वज़ाइफ नहीं पढ़ा जाता, बल्कि फातिहा में अगर तुझे कुछ ना याद हो, एक दो सूरत याद हो तो उसे पढ़ लो। वो भी ना याद हो, नबी का कलमा याद हो उसे पढ़ लो। वो भी ना याद हो तो सुभान अल्लाह पढ़ लो। उसके बाद में अपने हाथों को फैला करके अपनी टूटी जुबान में कह दो, परवरदिगार मैंने जो कुछ पेश किया इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तेरा इधर कहना काम होगा, अता करबला से होगा, करम मदीने से होगा। रब्बे कायनात तेरे दुआओं को कबूल फरमा ले। मगर नहीं, हम तो जानते ही नहीं हम फातिहा करें। ये आलम पाया जा रहा। दूसरों से फातिहा कराने से पहले अपने आप फातिहा करो। क्यों? वजह यह है कि नबी ने फरमाया कि तुम क्या मांगने वाले हो अपने रब से दूसरे को पता नहीं है। समझ रहे हैं? ये दरगाह पर जाएंगे तो फातिहा तो झूठे फातिहा पढ़ते हो, वही तो फातिहा पर उसी का नाम है भाई। दरगाह पर जाओगे फातिहा पढ़ने, वैसे तो दरगाहों का हाल ना देखा जाए, समाप्त करें। आज दरगाहों पर देखो मेरी बहनें सबसे ज्यादा पप्पा है घर बचा मैं, तुम जाओ मेला देखो,